لوگوں کا تعلق مینگل قبیلے سے ہے۔ مینگل قبیلے کی 4 بڑی شاخیں ہیں، جس میں ایک کلین جو ہے، شاخ جس کو آپ کہیں، وہ محمد زئی ہے جو ہمارا قبیلہ ہے۔ تو والد صاحب ہمارے میر محمد نصیر خان مینگل صاحب محمد زئی کے سربراہ ہیں۔ قدیم زمانے سے محمد زئی مینگل قبیلے کا بلوچستان کے حالات کے حوالے سے ایک بنیادی اور کلیدی اہم کردار رہا ہے، خصوصاً مینگل قبیلے کا رہا ہے۔ اس میں پھر جیسے باقی مینگل کے سب ٹرائبس کا ایک اہم کردار رہا ہے، تو محمد زئی کا بھی رہا ہے۔ انگریز کے زمانے میں بھی جو انگریز کے خلاف بغاوتیں ہوئیں فضل سے اللہ کے، اس میں ہمارے آباء و اجداد کا کردار بہت اچھا رہا، اور یہ ہمارا عظیم ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، تو اس سے جو ایمانی ہماری وابستگی تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی، تو اس سے بھی ہمارے لوگوں کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور اس کے ساتھ وہ ایک ایمانی اور وہ والہانہ وابستگی کا۔ شروع میں کچھ ایسے حالات آئے جب یہ ملک بنا، تو بلوچ قوم کو جیسے آج تک سمجھا نہیں گیا، تو اس وقت بھی سمجھا نہیں گیا۔ کچھ اس طرح کے کام ہوئے، جیسے خان افقلات کو گرفتار کیا گیا، تو اس پہ لوگ مشتعل ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے ریئیکٹ کرنے والوں میں اسٹیٹ کے خلاف ہمارا ہی قبیلہ تھا۔ اکتوبر 1958 میں ہمارے اپنے دادا حاجی میر نیک محمد کی سرکردگی میں خان افقلات کی گرفتاری، پھر وہاں وہ مسجد پہ کچھ گولے لگے تھے، وہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اس کو نقصان پہنچا۔ تو ایک کافی یعنی پاکستان کے فورسز کے خلاف جو بلوچ عوام میں ایک یعنی بہت ہی سخت رد عمل وہ پیدا ہوا اس سے، کہ بھائی خان صاحب کو، جو خان قلات تھے بلوچستان کے تمام سرداروں کے سربراہ اور والی ریاست، ان کو گرفتار کیا، ان کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اس کے ساتھ اللہ کے گھر اور مسجد کو، چونکہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے تقدس کو پامال کیا۔ کلمہ شریف جو مسجد کے اوپر لکھا تھا، اس کو نقصان پہنچا، تو لوگ بہت زیادہ مشتعل ہوئے۔ تو سب سے زیادہ ریئیکٹ کرنے والوں میں بھی ہم ہی لوگ تھے، چونکہ وہ ایک دینی جذبہ تھا، اور جو بلوچستان میں ایک دوسرے کی عزت کے حوالے سے ایک قبائلی اور خاندانی وابستگی لوگوں کی ایک دوسرے کی عزت کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہاں لوگ ہمارے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور ایک مسلح جد و جہد انہوں نے شروع کی۔ لیکن بعد میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ تو 1958 میں یہ معاملہ شروع ہوا، لیکن یہ بعد میں سیٹل ہو گیا، کیونکہ اس وقت ارباب اختیار جو تھے وہ اپنی غلطی کو سمجھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کیے، اور یہ جو ایک کارروائی ہوئی تھی خان افقلات کے خلاف، اس کے بعد بلوچستان میں اس وقت میڈیا، جیسے آج بھی کمیونیکیشن کے حوالے سے، ہر حوالے سے دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، لوگوں کا کسی سے رابطہ نہیں ہے، تو اس وقت تو اور بھی رابطہ نہیں تھا، تو ایک چیز جو عام ہو جاتی تھی وہی عام ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت جو حکمرانوں کا یا ملک کے دیگر صوبوں کا اور پہاڑ میں رہنے والے لوگوں کا خاص اس طرح کا رابطہ کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھے، وہ نہیں تھا۔ تو یہ مشہور ہوا کہ جیسے پہلے انگریز کی فوج تھی، یہ اسی طرح کی فوج ہے جس نے مسجد کا تقدس پامال کیا اور خانہ افقلات کے گھر کا تقدس پامال کیا۔ بعد میں لوگوں نے اس جو رابطے کی کمی کو سمجھا کہ مسئلہ کہاں ہے، تو رابطے بحال کیے، انہوں نے سمجھایا بھائی ہم آپ کے اپنے بھائی ہیں، ہم مسلمان آپ مسلمان، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا۔ تو خان صاحب پہ جو الزامات حق یا ناحق جو تھے کہ انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی سازش کی ہے، اس میں حق مطلب یہ حق نہیں بنتا، تو سکندر مرزا کی حکومت تھی،
सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत थी तो वो कुछ सियासी मामलात थे उनके और ख़ान साहब के दरमियान, जिस पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। ख़ान कल्लात ख़ान अहमद यार ख़ान ख़ुद बड़े दरवेश सिफ्त आदमी थे, तो इसकी वजह से लोग भी मुश्तिल हुए। लेकिन बाद में फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब चले गए, अयूब ख़ान साहब आ गए। उसके बाद लोगों ने समझने की कोशिश की, बैठे बातचीत की, तो कबायली आवाम में भी सरकर्दा लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कलमे के नाम पे मुल्क बना है, अंग्रेज़ का दौर ख़त्म हो चुका है। ये गलत फहमी की बुनियाद पे जो हुआ वो हुआ। तो दीन के साथ वाबस्तगी बलोच की बुनियाद है, तो उस वजह से उनको समझने में अपने मुसलमान भाइयों की बातों को बड़ी आसानी हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो ड्रामाई तब्दीली जो बीच में आई हम लोगों के फैमिली के हवाले से और हम ख्याल लोगों के हवाले से, हमारे दादा थे हाजी नेक मोहम्मद कि उस वक्त सर्द जंग अमेरिका और रूस के दरमियान शुरू हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ के जो बलोच नेशनलिस्ट जो अपने आप को कहते थे, या मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो नेशनलिस्ट थे पख्तून, ये रशियन ब्लॉक में चले गए। तो इसमें हमारे बलूचिस्तान के भी कुछ सरकर्दा सरदार और इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। जी हाँ, मेंगल ट्राइब के सरदार अताउल्ला खान मेंगल, ये मीर गौस बिजंजव थे, इन सब के सियासी उस्ताद थे बुनियादी तौर पर। तो इन्होंने मीर गौस बिजंजव ने, जो बिजंजव कबीले के सरदार खेल से ताल्लुक़ रखते थे और बिजंजव कबीले के अपने ज़माने में सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। बिजंजव में उनका जो सब ट्राइब है, जो सरदार खेल है, वो हमलानी बिजंजव, उससे उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने सरदार अताउल्ला मेंगल, खैर बशमरी, इनको अपने साथ मिलाया। तो USSR का उस वक्त काफ़ी नाम था, काफ़ी रोब था। तो ये रशियन ब्लॉक में ये लोग चले गए। अफ़गानिस्तान में USSR का काफ़ी असर रसूख था, तो इसमें इनके नज़रियात पे बड़ा गहरा असर पड़ा। बलोच का बुनियाद उसकी ईमान है, ये हमने अपने आबा व अजदाद से ये बात सीखी है। बलोच की इज़्ज़त इस्लाम में। सबसे जो बलोच का तुर्रा इम्तियाज़ इस कुर्रा अर्ज़ पे रहा है वो ये कि किसी भी जालिम जाबिर के मुकाबले में वो हिम्मत करता है, मरूब नहीं होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में बिरा हुई में सत कहते हैं, कि उस हिम्मत को सत का नाम देते हैं। लेकिन इस सत को भी जब हम इसको आम अपने किसी रिश्तेदार के सामने या अपने कबायली मुआशरे में जब बयान करते हैं, तो इस यानी बलोच के जो सबसे बड़े असासे यानी हिम्मत, गैरत, जुर्रत को भी हम ईमान से तशबीह देते हैं। कि एक आदमी ने अगर किसी जाबिर के सामने, जालिम के सामने हिम्मत किया, तो कहते हैं कि भाई इसमें ईमान था। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जब USSR का ये हुआ मामला, तो ये लोग बहुत ज़्यादा उनके नज़रियात से, जो दहरियत के नज़रियात थे, उससे वाबस्ता हो गए और अलैलान उसका प्रचार भी यहाँ करने लगे। इनकी स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसका अलैलान प्रचार करने लगा। सुर्ख इंकलाब की बातें कि दुनिया खुद ब खुद है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि USSR में जो बातें उस वक्त होती थी। तो ऐसे में बिल्कुल जो हमारे दादा थे हाजी मीर नेक मोहम्मद या उनके ग्रोह के लोग, ख़ास तौर पे मैं यहाँ जिक्र सरदार जोधा खान ज़रगज़ई का भी करूँगा, कि ये लोग जो अपने असलाफ के उसूलों से सही तरीके से वाकिफ़ थे, वो बिल्कुल इनकी मुखालफत में अलैलान आगे आ गए। यहाँ वो ड्रामाई तब्दीली आई पाकिस्तान के बनने के बाद, जो तकसीम हुई बलोच मुआशरे में। असल जो अपने असलाफ के रास्ते पर, जो हमारे दीन का रास्ता है, उसकी वजह से इस गैर इस्लामी असबियत परस्त जो तहरीक के ख़िलाफ़ जो एक सफ़बंदी थी, वो उस वक्त से शुरू हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है, और मैं उसका एक हिस्सा हूँ। ये मेरा मुख्तसर